product that we have called internally a PLD. PLD stands for Personal Locating Device, which is an implantable GPS for which our company owns a patent and can be implanted surgically in the clavicle area of a child or someone that you are interested in tracking. It is the first implantable microchip for humans that has multiple security, financial, and healthcare applications. One thing I would just suggest, I'm just an outside, soon-to-be investor. 미래의 감시 기술을 보기 위해 네덜란드 로테르담에 있는 바하 비치 클럽을 찾았다. 주변에 흔히 있는 클럽 같지만 다른 클럽과 다른 점이 있다. 바하 클럽은 다른 손님들과 달리 VIP 대접을 받는 엘리트 고객이 있다. 이들은 신분증도 없고 술이나 음식값을 내기 위해 돈도 필요 없다. 단지 클럽에 들어설 때 그저 스캐너에 팔을 대기만 하면 된다. 21살의 라이오니 슈터는 오늘 밤 VIP 명단에 자기 이름을 넣었다. 왜냐면 훨씬 편하잖아요. 술이나 먹을 것을 제가 직접 가지러 가지 않아도 가져다 주거든요. 그러나 그 명단에 들어가려면 먼저 의사의 진단을 받아야 한다. 전자칩을 팔에 이식해야 하기 때문이다. 바로 RFID라고 부르는 소형 전자칩이다. 이 전자칩은 스캐너가 읽을 수 있는 무선 신호를 발신하는 전자기기다. 2003년엔 멕시코 법무장관과 법무부 일부 직원들은 이 전자칩을 몸에 이식했다. 보안 지역을 통과하기 위해서다. 물론 아직 흔한 일은 아니다. 그러나 라이오니를 시술한 의사는 이미 100여 개를 이식했다고 한다. 처음에는 저도 걱정이 많았죠. 건강한 젊은이들에게 칩을 이식해야 하니까요. 하지만 이게 미래 아닐까요? 각 소형 칩에는 고유 번호가 있다. 스캐너가 흐른 순간 데이터베이스에 접속, 이름뿐 아니라 더 많은 것을 알게 된다. 기술적으로 이 데이터베이스가 저장 가능한 정보의 양에는 한계가 없다. 이 바늘로 전자칩을 이식할 겁니다. 칩의 크기는 쌀 한 톨보다 약간 큰 정도. 라이오니가 칩을 제거하는 수술을 받지 않는 한 이 칩은 영원히 그의 몸 안에 남아있게 된다. 이 수술은 마취를 해야 한다. 피부에서 몇 밀리 안쪽에 칩을 이식한다. 근육에 지나치게 가까운 곳에 이식하면 근육이 손상을 입어 움직일 때마다 칩이 있는 걸 느끼게 된다. 그러나 제대로 되면 전혀 느끼지 못한다. 자, 조금만. 잠시 누르고 있다가 떼세요. 시술 시간은 불과 몇 초. 그는 곧장 클럽 안으로 들어간다. 다른 사람들이 입구에서 입장료를 낼 때 라이오니는 도착하자마자 직원들이 이름과 번호로 그가 클럽의 VIP 고객임을 알아본다. VIP 전용층으로 안내를 받은 라이오니. 칩을 이용해서 마실 것을 산다. 바하 클럽은 일시적인 미래의 모습이 아니다. 이미 많은 사람들이 건강상의 문제로 칩을 이식했고 일부는 머지않은 장래에 이 칩이 신분증을 대신하리라 생각한다. 새로운 감시 기술에 동참하는 것이다. 이 클럽의 운영자인 조 발갈레는 손님들을 지켜보는 걸 좋아하는데 특히 VIP 고객이 그 대상이다. 앞으로 20년 내에 흔한 일이 될 겁니다. 태어나자마자 칩을 이식해서
평생 몸 안에 지니고 다니게 될 거예요. 그 안에 온갖 정보가 다 들어있을 테니까요. 그래서 문제가 생기면 그 칩을 읽어보고 신분을 확인할 겁니다. 신분 확인용 칩 이식은 시작에 불과하다. 미래에는 아마 GPS와 결합해서 누가 언제 어디에 있는지 알아내는 것쯤은 충분히 가능해진다. It's not going to be hard to get people to take it. They're going to think it's a good thing. God's word says don't take it. In California, you cannot get welfare unless you have your hand imaged. So there is a move for the right hand to be used for identification. I have here in the front of my book, this is the BioJect project. I've had to blank out some things that were secret, top secret. But this is the device that puts the microchip in. I want you to turn with me to Revelation for a moment. Revelation chapter 16. In my efforts to try to stop the microchip from being to stop it from being manufactured, I knew that research had not been done on the effects of lithium in the body. So I called a doctor at the Boston Medical Center who had been on the project. I said, what would happen if the microchip gets shattered or broken and the lithium is in the body? He said, you would get a sore. He said, you would get a sore like a boil. I said, what kind of sore like a boil? And I was writing all the time. He said, you'd get a grievous sore. It would not heal. I was looking at Revelation 16:2 a short time after that. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. This is a single sore. Will God cause the microchip to be shattered in all those people that receive it? I don't know. I just think it's very unusual that there would be a sore that would be one sore, not many sores. God has very carefully told us in His Word not to take a mark in the forehead or in the hand. It was very easy to get babies to put this microchip in. All they did was run an ad in the paper, and they said $25 will be paid for every child birth through 1 year old that you bring for a government experiment. Women lined up in the rain with their babies to get the microchip. And so the message I give you tonight, and the message that we share, is that this is real. Stand in God's Word and don't take it. I met with a man from the CIA in Manassas, Virginia, and he warned me about some of the things that I was saying. But he also told me, you can't stop this thing. And I told him, I'm not trying to stop it, I'm trying to warn God's people. And so our reason for being here is not to cause you to form a group to go against the government. Our reason for being here is to inform you so you will be stronger in Jesus Christ. I believe if God's people will pray, and we can have one more day, one more week, one more month to tell people about Jesus Christ.
Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. To think something so small can connect you To everything that matters. When your life and all you love are on the line. HealthLink is always with you when every second counts in the emergency room, providing immediate access to your medical records. because Bob has trouble remembering all his medications. Because I'm in love with my kids' kids. Because my car lost control while driving. Because now I'm looking out for both of us. Because I have diabetes, but it doesn't have me. Because I spend my life in the ER trying to save yours. 이슬람의 거대한 물결이 한국으로 몰려오고 있습니다. 이슬람은 88 올림픽 이후 한국을 본격적인 선교 대상으로 정하였고 2005년에는 롯데호텔에서 한국 모슬렘 전교 50주년 기념대회를 열어 한국 모슬렘 선언서를 낭독하며 2020년까지 대한민국의 모슬람화를 선언했습니다. 이슬람 사원의 2005년 통계에 따르면 한국에는 현재 서울중앙사원을 비롯해 9개의 이슬람 사원과 전국에 60여 개의 임시사원, 4개의 이슬람 센터가 운영되고 있고 한국 내 무슬림 수는 끊임없이 증가하여 15만여 명에 달합니다. 하지만 이슬람 전문가의 말을 빌리면 현재는 무슬림의 수가 30만에 육박하고 해외 근로자들까지 포함하면 40만에 달합니다. 그리고 이런 식으로 하면 10년 후에는 100만 명을 예측합니다. 그러나 더 놀랍고 충격적인 사실은 한국 기독교의 이슬람에 대한 인식이라는 설문조사에 따르면 기독교와 이슬람의 관계가 뿌리가 같거나 동일하다라고 답한 사람이 목회자와 성도들을 합쳐서 30% 이상이며 이슬람의 알라와 기독교의 하나님과 같다고 대답한 사람은 목회자 10%, 평신도 27%로 나타나 이슬람에 대한 심각한 이해 부족과 문제를 드러내고 있습니다. 마리아의 아들이며 하나님의 선지자 예수 그리스도를 우리가 살해하였다라고 그들이 주장하더라. 그러나 그들은 그를 살해하지 아니하였고 십자가에 못 박지 아니하였으며 최근 SBS 방송의 신의 길 인간의 길이라는 보도를 통해서 보듯이 지금 한국 사회는 종교 화해와 소통이라는 화려한 위선의 가면을 쓰고 예수님의 동정녀 탄생과 십자가 대속의 죽음, 부활과 재림의 절대적인 근본 기독론을 조작된 거짓으로 부인해버리고 예수님의 역사성을 신화화시키면서 이슬람의 교리들을 전파하고 있습니다. 이 얼마나 가슴을 찢으며 통탄할 일입니까? 그러면 이슬람은 어떤 종교이며 그들의 구체적인 교리와 실체는 무엇입니까? 이슬람은 7세기 초 중세교회가 순교의 신앙과 초대교회의 생명력을 잃어버리고 세상의 권력과 탐욕, 명예에 취하여 비틀거릴 때 아라비아의 예언자 무하마드가 완성시킨 종교입니다. 그래서 이슬람은 삼위일체 하나님을 부정하며 예수 그리스도의 신성을 절대 거부하고 이것을 믿는 기독교인들은 저주받고 심판당한다고 말합니다. 꾸란 5장 17절을 보면 알라가 마리아의 아들 예수라 말하는 그들에게 저주가 있으리라고 말합니다. 그들은 예수 그리스도를 선지자 중에 한 사람으로 생각합니다. 또한 꾸란 47장 4절에서는 전쟁에서 불신자들을 만났을 때 목을 때리고 포로로 취하고 혹은 보상금을 받고 풀어주라고 가르치고 있습니다.
그리고 티르미지 제2권 138쪽에 보면 천국에 들어가는 사람들마다 72명의 미녀, 즉 후디스를 하사받을 것이요 100명의 남자가 갖고 있는 정력과 같은 정력을 받는다고 말하면서 자살 테러를 부추기고 있습니다. 꾸란 8장 60절에 보면은 군대야말로서 너희가 할 수 있는 한 그들에 대항하라 준비를 하라 하셨으니 그것으로 알라의 적과 너희들의 적들과 다른 위선자들을 두렵게 하라. 그래서 그들은 지금도 세계 도처에서 9.11 테러를 비롯하여 잔혹한 테러를 자행하여 수많은 희생자들을 낳고 있습니다. 알라는 비무슬림들이 죽을 때 행복하다고 테러범이 말하고 있습니다. 한 명도 살려두지 말고 죽여야 한다. 이슬람 성직자 이맘이 현재 말하고 있습니다. 이 폭탄 테러는 엄청난 인명피해를 가져왔습니다. 고 김선일 씨의 피랍 사건은 또 어떻습니까? 죽고 싶지 않다며 애타게 호소하던 김선일 씨가 끝내 무장 세력에게 살해됐습니다. 희망을 키워가던 온 국민을 한밤중 또 한 번 충격으로 몰아넣은 비보였습니다. 그러면 이슬람은 구체적으로 어떻게 한국에 접근해오고 있습니까? 첫째, 이슬람은 한국의 곳곳에 사원을 건립하고 있습니다. 무슬림 국가의 막대한 석유 자본을 통해 이슬람 센터와 예배 초소를 점차적으로 확대 개편해가고 있고 무슬림들을 위한 새로운 사원의 건립을 추진하고 있습니다. 둘째, 국제 이슬람 학교 설립을 추진하고 있습니다. 사우디아라비아 정부의 후원으로 2009년 서울의 이슬람계 초등학교를 최고의 시설로 개교하여 한국 어린이들에게 이슬람 교육을 시키려고 하고 있습니다. 셋째, 이슬람 문화센터를 건립할 예정입니다. 이슬람 국가들의 언어교육 강좌, 상설 이슬람 교리 강좌 등을 개설하여 한국 사회에 이슬람이 뿌리를 내리는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 넷째, 꾸란 번역위원회를 통해 꾸란의 현대 국어화를 진행하고 있습니다. 꾸란을 새롭게 한글로 번역하기 위해서 매주 토요일에 꾸란 번역위원들의 정기 모임을 가지고 있으며 비정기적으로 연구 토론 모임을 가지고 있습니다. 현대 국어로 완역되어 보급될 경우 이슬람 전파가 더욱 가속화될 것입니다. 다섯째, 이슬람 대학 건립을 추진하고 있습니다. 이슬람 대학이 건립되면 이슬람 왕실들의 각종 특혜와 전액 장학금, 진학 및 학위 보장, 취업 보장 등의 약속을 통해서 한국의 수재들을 무슬림으로 개종시킬 계략을 품고 있습니다. 한국 이슬람 대학에서 박사학위를 받은 최고급 무슬림들이 쏟아져 나오면서 한국의 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 등 모든 분야들을 장악하게 될 것입니다. 특별히 한국 대학생들을 이슬람화하기 위한 치밀한 전략으로 학원에 침투하여 포교 활동을 하고 있습니다. 여섯째, 이슬람 관련 서적 출판위원회를 통한 문서 선교에 주력하고 있습니다. 한국에는 문맹자가 거의 없다는 사실에 주목하고 이슬람은 문서 선교에 주력하고 있습니다. 일곱째, 한국 여성들과 결혼 및 출산을 통한 이슬람화 전략을 펼치고 있습니다. 이슬람은 일부 다처 제도이기 때문에 이미 결혼을 하고 가족들이 있는 사람들도 체류 자격을 얻기 위해서 또 한 사람의 부인을 얻습니다. 그리고 가능한 많은 자녀들을 낳아서 무슬림들의 숫자를 늘려가고 있습니다. 결혼과 출산을 통한 이슬람화 전략은 이미 유럽에서 성공을 거두어 영국, 프랑스, 독일과 같은 경우도 교회들이 점점 이슬람 사원으로 넘어가고 있습니다. 특별히 세계 장로교회의 꽃을 피우고 구속사와 하나님 나라 신학의 본산이 되며 개혁 신학의 요람이 되었던 네덜란드마저 이슬람에 무너져 버리고 말았지 않습니까? 지금 보시는 그래프는 네덜란드 무슬림의 숫자입니다. 1990년에 45만 8천 명에서 2004년도에는 94만 4천 명이나 되었습니다. 여러분들이 보시는 지금 이 화면은 네덜란드 정부 홈페이지입니다. 구속사와 하나님 나라 신학의 꽃을 피운 네덜란드 정부 홈페이지에 모스크가 첫 번째 화면을 장식하고 있는 것이 눈에 띄지 않습니까? 서방 세계의 자유주의 민주주의는 그들의 타락한 머리에서 나온 것이며 그것은
쓸모없다고 설명하고 있는 내용입니다. 가늠한 여자는 죽여야 한다. 네덜란드 미래 모습을 이야기하고 있습니다. 게이 살해, 어린이 학대, 비인권적인 여성 대우. 이 장면은 총으로 여성을 살해하는 장면입니다. 그러면 한국이 왜 이슬람화되어서는 안 되는 것일까요? 과연 한 국가가 이슬람화되었을 때 어떤 현상이 나타나기에 한국의 이슬람화를 심각하게 경계하고 막아야 할까요? 2007년에 발표된 미국 CIA의 월드팩 북이라는 보고서를 보면 알 수 있습니다. 1단계. 한 국가의 무슬림 인구가 1% 내외일 때는 평화를 사랑하는 그룹으로 위장하여 잠복을 하고, 2단계. 2, 3%로 소폭 증가할 때는 감옥에 있는 재소자들을 중심으로 이슬람으로 개종을 시킵니다. 3단계. 무슬림 인구가 5%를 넘어설 때는 무슬림 인구를 높이기 위한 본격적인 전략이 시작됩니다. 그러나 영국, 스페인, 네덜란드, 미국 등에선 2%대에서도 테러가 일어나고 있습니다. 그리고 4단계, 무슬림 인구가 20%를 넘어서는 순간부터 폭동과 테러 등 온갖 소요 사태가 일어나고 5, 6, 7, 8단계를 넘어서서 40%, 60%를 넘어서게 되면 인종 청소와 대학살이 시작되고 끊임없는 테러와 전쟁, 폭동으로 인해 사회는 혼란과 공포, 불안한 상태에 빠지게 되고 맙니다. 이것은 비단 다른 나라의 일뿐만이 아니라 우리나라의 현실이 될 수도 있습니다. 또한 한국의 이슬람화가 진행되면 우리 민족의 정치 선진화는 더욱 멀어질 것이고 통일도 후퇴하고 말 것입니다. 뿐만 아니라 경제, 문화, 사회 모든 면에서 극도의 혼란이 올 것이고 한국교회는 파괴되고 죽어갈 것입니다. 그러면 이제 한국교회는 한국의 이슬람화를 막기 위하여 어떻게 대처해야 할까요? 여러 가지 구체적 대안이 있겠으나 무엇보다 한국교회가 하나님께 엎드려 눈물로 기도해야 합니다. 그리고 초교파적으로 이슬람 대책 사무실을 두고 각 총회마다 이슬람 대책 특별위원회를 구성해야 합니다. 각 총회마다 이단 대책위원회가 있지만 이슬람은 고도의 이단이므로 특별위원회를 구성해야 합니다. 이처럼 한국교회의 모든 교단과 교파, 진보와 보수를 초월하고 한국의 모든 기독교가 힘을 합하여 이슬람에 대한 공동의 대응을 해야 할 것입니다. 우선은 우리 교단의 총회에서부터 이슬람 특별대책위원회를 시급하게 조성하여 운영해야 합니다. 여러분, 이슬람이야말로 한국 기독교가 가장 경계해야 할 고도의 이단입니다. 우리는 얼마나 한국의 이슬람화에 대한 심각한 문제의식과 경각심을 갖고 있습니까? 이슬람 문제의 심각성을 깨닫지 못하여 이슬람화되어버린 구라파 나라들을 보십시오. 얼마나 많은 인명피해와 인권유린, 정치적, 사회적 후퇴와 혼란을 겪고 있습니까? 우리 민족과 후손이 이와 같은 비극과 고통을 당한다면 어떻게 되겠습니까? 한국교회 지도자여, 성도들이여, 깨어 일어납시다. 이제부터라도 이슬람에 대한 심각한 경각심을 가지고 공동의 대응을 합시다. 지금 우리가 깨어 공동의 대응을 하지 않는다면 4, 5년 후에는 피눈물을 흘려야 할지 모릅니다. 호미로 막을 것을 가래로도 막기 힘든 것입니다. 이것은 한국 교회만을 위한 일이 아닙니다. 우리 민족의 역사와 우리 후손들의 미래가 달린 문제입니다. 한국 교회가 하나 되어 이슬람의 실체를 바로 알리고 예수님의 복음과 진리를 지킵시다. 우리 민족의 미래를 지켜 나아갑시다.
죄를 사하며 그들의 땅을 불교의 구원의 메시지, 기독교는 기독교의 메시지가 있습니다. 그 한계를 불교도 뛰어넘을 수 없고 기독교도 뛰어넘을 수 없으니까 그 사절성대로 인정을 하고 대화를 하자는 것입니다. 불교는 불교대로 존중을 하고 인정을 하고 또 기독교는 기독교대로의 그 구원의 방식을 인정하고 존중을 하고 종교로서의 평등한 공통분모에 있어서 사절성을 인정을 하고 함께 살아나가자 그 말씀인 것입니다. Who are you? Doc? Are you operating on me? Who are you? Why can't I see you? 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가리
나를 버리길 바라오. 아버지 나를 보내주오. 나는 달려가겠소. 목숨도 아끼지 않겠소. 나를 보내주오. 세상이 나를 미워해도 나는 사랑하겠소. 세상을 구원한 십자가 나로 따라가오. 생명을 버리면서까지 나를 사랑한 당신, 이 작은 나를 받아주오. 나도 사랑하오. 말씀을 보도록 하겠습니다. 에베소서 4장 22절에서 24절 말씀을 보겠습니다. 에베소서 4장 22절에서 24절 말씀 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 집회 마지막 날입니다. 아버지 하나님, 저희들이 성령으로 거듭나서 새 사람이 되고 하나님의 뜻대로 사는 참된 제자의 길을 가는 저희들 되도록 역사하시고 함께하여 주시옵소서. 도와주시옵소서. 하나님을 배도하는 일이 없게 하여 주옵소서. 그리스도를 배신하는 일이 없게 하여 주시옵소서. 절대 타락하지 않고 하나님을 경외하는 삶을 평생도록 살 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올립니다. 아멘. 자, 여러분은 세계르 선교회 박경륜 자매님 헌금하셨습니다. 여러분, 어제 내가 보여준 영상 중에 그 제3성전이라는 영화를 좀 보여줬죠. 그 제3성전은 이스라엘 거기 솔로몬 왕 때 지어졌던 그 성전이죠. 근데 이제 이스라엘은 유럽으로 편입이 되어 있습니다. 유럽에 통합되어 있죠. 그런데 거기 안에 있는 팔레스타인 민족이라든지 여기는 전부 다 이슬람에 편입이 되어 있어요. 한 땅덩어리에 같이 있는데 한 민족, 그러니까 본초의 소생과 후초의 소생이 종신토록 전쟁을 하고 있는 것이죠. 그러니까 아브라함에게 100세의 아들을 낳을 거라고 그랬는데 사라가 믿질 않았죠. 그래서 종에게서 먼저 아기를 낳았어요. 그의 후손이 이제 팔레스타인 민족과 이슬람 민족이 됐죠. 근데 이제 사라의 본초의 소생은, 아브라함의 소생은 이스라엘 민족이었고요. 그런데 종신토록 싸움을 하고 있죠. 근데 앞으로 만약에 이스라엘이 어떤 민족입니까? 2000년 동안 나라를 잃었다가 아랍의 1억 명의 인구와 싸움을 해서 이겨버렸잖아요. 이스라엘 민족은요, 본토에서 700만 명, 전 세계에 사는 사람이 800만 명, 1500만 밖에 안 됩니다, 인구가. 근데 전 세계를 다 쥐락펴락하는 게 유태인들이에요. 미국의 요지에 다 들어가 있습니다. 이 천재성을 갖고 유태인들이. 그런데 아랍의 그 인구들을 이겨버릴 정도로 굉장히 그 천재적인 그런 게 있는 것이죠. 그런데 이스라엘에서 마음을 먹으면 하는 거예요. 근데 거기 지금
자기 옛날 솔로몬 왕 때 지어졌던 그 성전을 무너뜨리고 이제 성전을 새로 지으려는 거예요. 그게 이제 두 번째 성전, 세 번째 성전. 그래서 제3성전이라는데 거기다가 무너뜨리고 성전을 지으면 어떤 일이 일어나겠어요? 이제 이스라엘과 이슬람의 전쟁이 아니라 유럽과 이슬람의 전쟁이 되는 거예요. 그게 바로 3차 세계대전의 시작인 것입니다. 여러분들은 앞으로 저는 요한계시록을 공부를 했어요. 여러 번. 그래서 앞으로 다가오는 미래에 이제 곧 있으면 얼마 될지는 모르겠지만 우리가 사는 이 시대에 적그리스도가 등장합니다. 여러분들의 적그리스도가 뭐예요? 이제 거짓 평화를 외치는 거예요. 거짓 평화. 거짓 그리스도. 그리고 자기에게 이제 나중에 다니엘서가 사실은 그게 앞으로 일어날 예견하는 것인데요. 절하지 않으면 다 죽이는 거죠. 그래서 적그리스도가 등장한다는 거죠. 만왕의 왕처럼 이제 등장을 하는 거예요. 그리고 여러분들에게 오늘 또 보여드린 영상들을 보여드렸잖아요. 그 이슬람이 얼마나 무서운 조직인지 그걸 보았고, 처음에 이 베리칩이라는 그 칩, 리듐 전지가 들어간 이 베리칩, 이것을 만약에 받지 않으면 그 사람들이 전부 다 그 배후 세력이 어떤 사람들이냐면 미국 월가라는 금융을 다 지고 있는 사람들이에요. 전 세계에. 어마어마한 돈, 막대한 돈을 갖고 있습니다. 내가 로스차일드 가문이 대표적이라고 얘기했죠. 2차 세계대전을 통해서 어마어마한 부를 축적을 했어요. 근데 전부 배후 세력이 금융을 지고 있는 사람들이에요. 그리고 프리메이슨 멤버입니다. 일루미나티 그 멤버십들이. 근데 나중에 이제 우리가 금융에 빚이 많아요. 근데 예를 들어서 빚을 다 탕감해 줄 테니까 이걸 받아라. 그리고 나중에 상행위가 이루어지지 않는 거예요. 칩을 안 받으면 물건을 살 수가 없어요. 전 세계를 쥐락펴락합니다. 그리고 은행을, 우리 대한민국의 IMF 터졌을 때 은행을 그냥 자기들이 한 게 없어요. 사고 팔고 그것만 했는데 수조 원을 그냥 걷어가잖아요, 돈을. 그들은. 근데 전 세계 나라마다 다 그렇게 해갖고 수많은 금융을 엄만 수십조, 수백조를 너무너무 쉽게 벌어요, 그 사람들은 돈을. 근데 그 사람들은요, 이제 전 세계 인구가 너무 많다 이거예요. 그래서 실제로 그거를 멤버들 중에 인구를 줄여야 된다, 그렇게 말하는 사람이 있어요. 그 유엔도요, 그들 손 안에서 다 가지고 노는 거예요. 유엔의 그 반기문 총장이 동성애를 막 주장하고 그럴 사람이 아니에요. 근데 유엔의 총재가 되니까 동성애 허락해야 된다 이렇게 얘기를 했잖아요. 반기문 총장도. 왜? 유엔도 그 뒤에 배후 세력이 다 그들이거든요. 그리고 교황, 이런 모든 종교 통합을 해서 교황을 세우려고 하는 거예요. 그들은 종교를 통합해가지고. 그리고 나라를 하나로 만들려고 그래요. 그거 단일 정부, 세계 단일 정부를 만들려고 그래요. 그래가지고 이 베리칩을 통해서 사람을 다 통제를 하려고 합니다. 그들의 전략이. 여러분들은요, 성경에서 말하는 그 베리칩, 이 666 바코드, 그 칼 샌더스 박사가 자기가 그걸 개발하는 현장에 있었는데 나중에 성경에 나오는 것과 증상이 너무 똑같다는 거예요. 그래서 그거를 리듬 전이가 들었는데 폭발식 이마에서 터지면 죽을 수도 있고, 그 사람을 전부 통제하고 관리할 수 있다는 거예요. 미국에서는 오바마 케어에서 어떻게 했습니까? 그걸 받아야만이 의료보험 혜택을 주겠다. 이 오바마 케어가 그거거든요. 오바마 대통령 때. 그래가지고 트럼프가 대통령이 딱 되면서 다 폐기시키겠다 막 이렇게 했었죠. 근데요, 트럼프 때는 또 뭘 했냐면 그 지금 이슬람 사원 예루살렘이 이스라엘의 수도다 이렇게 발표를 했죠. 그것 때문에 막 이슬람에서 난리가 났었죠. 왜? 전쟁을 선포하는 거 똑같은 말이거든, 그게. 그렇기 때문에 여러분들이 다가오는 미래에 일어나는 일들이 이제 급격히 이런 일들이 일어난다 이거예요. 이제 우리가 수면 이런 일들이 일어날 때, 지금 우리는 마지막 때에 정말 마지막을 살고 있기 때문에 하나님 앞에 우리가 경건하게 정말 하나님 앞에 정말 조심하고 더욱더 두렵고 떨리는 마음을 가지고 신앙생활하고 정말 그렇게 해야 되는데, 하나님을 경외하지 않으니까 언제든지 우리는 교회에 갈 수 있고 언제든지 그냥 즐기고 놀다 타락하며 살다가 예수 올 때쯤 되면 예수 믿지 뭐, 이런 청년들과 젊은이들이 너무나 많은 거예요. 근데 그게 자기 뜻대로 될까요? 안 됩니다. 지금 우리가 사는 이 시대에 깨어나야 되는 것입니다. 아멘? 그래서 여러분들에게 오늘 내가 이제 보여드린 그 영상들 중에
이슬람이 정말로 무서운 조직이고요. 그들은 한 손에는 그들이 말한 쿠란, 한 손에는 총칼을 들고 있어서 개종하지 않으면 다 죽입니다. 근데 기독교인들이 가장 먼저 대상이에요. 그 다음에 이제 종교 통합에 대해서 여러분들이 잠깐 영상을 보였는데, 이 부산에서 총회를 했지 않습니까? 이거 심각한 범죄를 한 거예요. 사실은. 우리 대한민국의 너무너무 유명한 목사님들이 한때 저도 존경을 했던 분이에요. 근데 너무나 가슴 아픈 일이야. 이거는요, 영적 간음을 말하는 거예요. 영적 간음이에요. 저 더러운 현장에 주님이 계시겠습니까? 계시겠어요? 안 계시겠어요? 여러분들이 볼 때. 종교를 이렇게 통합해서 서로 막 이렇게 뭐 보듬어주고 그런 화합한다 이렇게 말을 했지만 부산에서 했잖아요. 그거 심각한 범죄예요. 하나님 용서하지 않습니다. 하나님은요, 굉장히 자비로우신 분이시지만 한편으로는 굉장히 두렵고 무서운 분이에요. 이게 영적 간음이에요, 저거는. 아니, 뱀을 숭배하고 수많은 더럽고 추접한 그런 엄하게 음란하고 막 수많은 그런 곳에 예수님이 계시겠습니까? 계실까 안 계실까요? 우리 아이들도 다 아는 거를 타락해서 그런 거예요. 타락해서. 사실은 김상환 목사님도 자기가 이 종교 WCC가 세계 교회 연합이라는 약자예요. 근데 그걸 처음에 만든 사람들이 누군지 압니까? 공산주의자들입니다. 공산주의자들이 처음에 만들었어요, 그 조직을. 그 영상도 있어요. 그게 어떻게 만들어졌는지. 근데 그걸 가지고 전 세계 종교를 하나로 통합을 해가지고 평화를 이끈다? 말도 안 되는 소리를 하는 거예요. 그게 마귀의 전부 전략입니다. 거기 근처도 가면 안 되는 거예요. 우리는 섞일 수가 없어요. 아멘? 기독교만 진리인 것입니다. 개신교만 진리예요. 천주교는 천국 가는 거 다 팔아먹고 있지 않습니까? 혼돈을. 루시퍼 숭배해요. 실제로 천주교는. 교황청에서. 굉장히 심각한 것입니다. 근데 이 종교 통합을 여러분들은 알아야 되기 때문에 내가 말하는 거예요. 모르고 미혹에 빠져갖고 나중에 어떤 문제가 생겼을 때 영원히 지옥을 가는 상황이 올 수가 있기 때문에 여러분들 적어도 우리 솔로몬에 함께 하신 분들, 우리 캠프에 함께 하시고 저 함께 하신 분들은 정말 경외하는 마음을 가지고 두렵고 떨리는 마음으로 신앙생활을 해야 되지. 우리가 긴장감이 풀리면요, 이 미혹이 영이 얼마나 진짜같이 오는지 몰라요. 다정하게. 그래서 한순간에 수렁에 빠져서 영원히 그 늪에서 나올 수 없을 수도 있어요. 근데 지옥은요, 실제 아까 지옥 저 영상이요, 저것도 영상이 굉장히 약하게 만든 거예요. 실제 지옥을 갔다 온 사람들 보고 온 증언인 들어보서 보면은 비슷하게 만들긴 했는데 정말 어마어마하게 상상을 초월한다 이거예요. 그런 곳이 지옥이에요. 우리는 근처도 가면 안 돼요. 아멘? 천국과 지옥이 없다면 우리가 왜 예수를 믿겠어요? 천국과 지옥이 있기 때문에 믿는 거예요. 우리가 정말 예수 믿고 천국 가야 되지. 돈을 아무리 많이 벌고 사회적 지위와 명예를 얻고 정말 우리가 엄청나게 성공할지라도 마지막에 천국을 못 가면 아무 소용없는 것입니다. 이 세상에 잠깐 동안 살다 가는 건데 저기는 영원한 고통이거든요. 영원한 고통. 잠깐 뭐 오래 있으면 좀 이제 적응돼 갖고 고통이 안 될 것 같은데 그게 아니에요. 처음에 어마어마한 그 고통이 영원히 지속되는 곳이 지옥인 것입니다. 그렇게 무서운 곳인데 세상 사람들이요, 두려워하질 않아요. 무서워하질 않아요. 지옥이 없다 그래요. 천국과 지옥이 있습니다. 교회를 다니는 사람들도 천국과 지옥을 안 믿는 사람도 있어요. 얼마나 이게 심각한 문제인지 몰라요. 우리는 반드시 예수 믿고 제사 안 받고 천국 가야 됩니다. 아멘? 제가 왜 이렇게 돌아다니면서 전국을 다니면서 수도 없이 17년 동안 섬마을까지 다니면서
복음을 증거하고 예수님을 전하고 그렇겠습니까? 저렇게 천국과 지옥이 없다면 내가 이렇게 할 이유가 없죠. 분명히 우리는 하나님의 우리가 제자로서의 역할을 감당을 해야 됩니다. 만약에 내 가장 가까운 가족이 저렇게 지옥에서 고통받는다 그러면 저는요, 우리 아버님을 전도 못한 게 가장 진짜 가슴이 아파요. 우리 어머님은 예수님을 믿었지만 우리 아버님은 예수님을 못 믿었어요. 그러고 돌아가셨기 때문에 너무 가슴 아픈 거예요. 일찍 돌아가셔서. 여러분들 지금 가족들 전도하십시오. 가장 가까이 있는 사람들을 전도하십시오. 기도하십시오. 전도가 막 하려고 해도 잘 안 돼요. 그게 쉽게 들어가는 게 아니에요. 근데 여러분들이 울부짖어 기도하고 그를 위해서 눈물을 흘리고 그 눈물이 하늘로 상달되고 주님이 그걸 보시면 주님이 그의 마음을 바꿔주시는 거예요. 아멘? 하나님이 감동돼야 그걸 마음을 바꿔서 예수 믿기로 결심하게 되고 하는 것입니다. 근데 노력조차도 안 해보면 안 되잖아요. 저도 보면 이 가족 전도가 제일 어렵더라고요. 20몇 년 동안 새벽 기도를 하고 가족 전도를 하는데도 얼마나 제가 막내다 보니까 내가 장남이면 막 이렇게 더 막 강압적으로 하고 싶은데 쉽지가 않은 거예요, 이게. 근데 하나님이 해주실 줄로 믿습니다. 아멘. 끝까지 포기하지 않아요. 여러분, 우리가 분명한 것은 각기 다른 모습으로 우리가 살고 있잖아요. 직업도 다르고 다양한 모습으로 살고 있지만 우리의 사명은 다 똑같아요. 왜? 이 땅에 있는 동안 너 뭐 하다 왔어? 주님 앞에 반드시 생명록에 다 우리가 하는 행위가 기록이 됩니다. 다 기록이 돼요. 뭘 했는지. 근데 어떤 죄를 지었어요. 죄를 많이 지었어요. 그 다 기록이 되지만 예수 믿고 회개한 사람은 그게 다 지워져요, 죄가. 그게 다 지워져서 천국에 가는 겁니다. 백지장처럼 깨끗해지기 때문에. 예수 믿고 계속 회개해야 돼요. 구원판을 한 번만 회개하면 회개 안 해도 된다고 얘기하잖아요. 아닙니다. 회개는 계속 해야 되는 거예요. 주님 오시는 그날까지. 아멘? 우리가 오늘 제가 말한 것 중에 첫 번째가 지구사랑, 하나님 사랑, 따라합니다. 경외심. 경외심. 하나님을 경외하는 자가 하나님을 사랑하는 것이다. 하나님은 입술로만 하나님 사랑합니다. 절대 믿지 않습니다. 경외하는 증표를 보여줘야 돼요. 그게 뭡니까? 하나님을 공경하고 두려워 진짜 하는가? 하나님을 우리가 의식하고 살면요, 항상 두려움을 갖고 있어요. 내가 하나님 앞에 이게 죄를 짓고 있는 거 아닌가? 하나님의 영광을 가로채고 있지는 않은가? 하나님을 마음 아프게 하고 있지는 않은가? 예수 그리스도를 또 내가 못 받고 있지는 않은가? 의식하고 살아야 돼요. 성령의 사람들. 두 번째, 따라합니다. 세계사랑. 따라합니다. 인류사랑. 선교심. 우리가 솔로몬의 우리가 이제 지금 레인보우 로브의 두 번째로 나온 게 선교심이에요. 우리 세계의 선교회는 선교회잖아요. 선교를 참 많이 하는 걸로 알고 있어요. 이 선교심이 굉장히 중요합니다. 근데 첫 번째가 하나님 사랑이고 두 번째가 선교심이야. 우리는 복음의 빚진 자인데 우리는 거저 천국 가는 구원 열차를 받았어요. 탔어요. 그랬는데 복음의 빚진 자인데 이걸 빚을 갚아야 되지 않겠어요? 부끄러운 구원이 되면 안 되는 거예요. 나중에 천국 갔을 때 우리가 집이 제대로 있어야 되고 집도 없으면 안 되잖아. 그러지 않아요? 저희 예전에요, 저희 매형이요, 우리 큰 누나가 어릴 때부터 교회를 열심히 다녔어요. 그런 저는 저하고 나이 차이가 많이 나요. 그래서 어릴 때 내가 아기 때부터 누나 손잡고 교회를 다녔어요. 근데 누나가 결혼할 때 되니까 이제 우리 매형을 만났는데요, 절실한 불교인을 만난 거예요.
불교 중에서도 상불교 아주 장남하고 결혼했어. 그래가지고 우리 누나를 꼬시려고 교회에 나가겠다고 약속을 한 거야. 불교에서 기독교로 교회에 나가겠다고. 그런데 나중에 이제 나갑니까? 전혀 안 나가죠. 그리고 사우디 이제 목수였어, 이분이. 목수고 기술자였는데. 근데 이분이 이제 우리 누나가 교회를 다니니까 얼마나 핍박을 했냐면, 우리 그 첫째 아들 제 조카가 태어났을 때 79년생인데 태어났는데 돌 됐을 때 교회 다닌다고 얘기를 던져버렸어요. 시멘트 바닥에다가 밖에 방에서 던져버렸다고. 그 얘기가 막 떨어져 갖고 죽다 산 거예요. 경기하고 막 온도 40도까지 올라가고 죽다 살아난 거지. 그래가지고 누나가 너무너무 공포스러웠고 힘들어서 결국은 교회를 못 나가게 됐어요. 근데 우리 매형이 죽기 전 3년 전에 암에 걸렸어요. 암에 걸렸는데 후두암에 걸린 거예요. 코에 이렇게 담배 피고 그러니까 후두암에 걸렸어요. 그런데 이제 그 항암 치료가 너무너무 힘이 든 거야. 근데 내가 새벽 기도를 계속 하고 있었기 때문에 주님께서 그에게 복음을 전하라. 주님이 음성을 주는 거예요. 그래가지고 매형한테 찾아가갖고 매형 우리 교회 나갑시다. 절실한 불교인인데 근데 항암 그 치료가 되게 고통스러운데 그 복음을 전했어요. 그래가지고 이제 근데 이 후두암으로 걸렸던 게 온몸에 이제 전이가 됐어요. 온몸에 암세포가 전이가 됐어요. 그래가지고 죽기 3개월 전에 우리 교회를 나왔어요. 우리 교회를 나오고 예수님을 영접을 했습니다. 그러고 나서 이제 장례식장에 이제 죽기 전날, 임종하기 전날 제가 갔습니다. 병원에 갔는데 어떤 일이 있느냐면, 저는요, 우리 매형이 왜 천국을 갔다고 확신을 하고 있냐면, 죽기 전날요, 다음날 이제 돌아가시는데 그 전날 내가 만나는데, 막 이렇게 사시다무 떨듯이 공포스러워가지고 바퀴벌레 같은 것들이 떼거지로 자기를 잡으러 왔다는 거야. 근데 나는 안 보여요, 그게. 근데 막 소름 돋듯이 막 공포스러워 하는 거예요. 너무 무서워하는 거예요. 그런 모습을 저는 본 거예요. 죽기 전날. 저분이 뭘 보이는 거야? 저는 안 보이는데 왜 그래요? 막 그러는데 자기를 잡으러 왔다는 거예요. 너무 무섭다는 거예요. 그러는 거예요. 근데 이제 이분이 이제 그 다음날 돌아가셨는데, 잘 보세요. 이분은요, 사실 한 일이 없잖아. 기독교인 누나를 핍박하고 고생시키고 그랬잖아요. 그랬는데 이제 한 일도 없는데 죽기 3개월 전에 이제 예수님을 영접했단 말이에요. 우리 교회에 나왔어요. 병원에 이번에 돌아가시기 전에 온몸에 세포가 퍼져가지고. 근데 죽기 전에 딱 죽고 나서 제가 시체를 보니까 얼굴이 평안이 왔더라고. 그리고 시체가 빨리 안 식어. 사람은요, 잘 들으세요. 죽기 전에 이 사람이 천국 갈지 지옥 갈지를 딱 알 수가 있대요. 어떻게 아느냐? 천국을 갈 사람은 천사들이 데리고 오는 거야. 데리러 와. 그러니까 너무너무 따뜻하고 미소가 천사의 얼굴처럼 환해지면서 시체가 빨리 안 식어요, 온기가. 근데 지옥 갈 사람은 마귀가 데리러 온대요. 마귀가 데리러 와서 그냥 시체가 확 굳어버려요, 바로. 그리고 공포스러운 얼굴로 죽는 거예요. 그래서 죽을 때 천국을 갈 사람은 딱 얼굴이 소망이 보여요. 아멘? 그래서 죽을 때 천국과 지옥을 알 수가 있는 거예요. 갔는지 어디 갔는지. 그래서 여러분, 하나님께서 그렇게 불교인 그리고 기독교장을 이제 했잖아요. 난리가 났어요. 거기 집안이 이제 그렇게 마귀 얼굴 나는 많이 봤습니다. 그 집안이 다 불교 집안이잖아, 사돈지간이. 그런데 왜 불교에 이름까지 올려놓은 장남을 자기들 멋대로 기독교장을 하냐고, 장례식을. 막 난리가 난 거야. 싸움이 나고. 그러거나 말거나 기독교 장례를 치렀습니다. 그러니까 결국 포기하더라고. 자기들이 포기해요. 그런 장면을 봤습니다, 저는. 여러분들 봐보세요. 우리는 끝까지 포기하지 말고 전도해야 됩니다. 아멘. 세 번째는요, 나라사랑. 따라합니다. 나라사랑, 조국사랑, 애국심. 나라사랑, 조국사랑, 애국심인데요. 여러분, 예전에 홍혜선이라는 어떤 전도사가 이 대한민국에 이제 좀 있으면 전쟁이 일어난다.
북한이 쳐들어오고 땅굴이 막 있고 그래가지고 빨리 이제 우리가 피해야 된다고 막 엄청 집회를 하고 다녔어요, 이분이. 근데 어떤 장로님이 나한테 그 영상을 보내준 거야. 홍해선 전도사 해가지고 그 영상을. 그래서 내가 조금 보다가 성질이 나가지고 화가 나는 거예요, 그거 보고. 아니, 전쟁이 일어나면 나라를 버리고 도망가야 됩니까? 도망가야 돼요? 참 나는 근데 그 미혹의 영에 빠져갖고요. 2,000명이 어떤 카페에 가고 실제로 이민을 수천 명이 갔어요. 그 사람 때문에. 수천 명 이민을 갔어, 실제로. 딱 봐도 미혹의 영인데 하나님이 성경에 나라 버리고 전쟁이 날 거니까 도망가라 그럽니까? 근데 수많은 크리스찬들도 거기에 빠져갖고 미혹에 빠져갖고 이민 가고 이런 일이 있었다 이거예요. 분별력이 없는 거예요. 어디 성경에 나라 버리고 조국을 버리고 떠나라 그럽니까? 이스라엘 백성들은 전쟁이 일어나면 나라로 가서 싸우다 지키다 죽겠노라고 가잖아요. 그 땅덩어리도 조그마한 곳에서. 그러지 않아요? 이거는 말도 안 되는 소리예요. 우리는요, 애국심이 있어야 됩니다. 나라 사랑해야 돼요. 하나님의 백성들은. 하나님이 지켜주신다 믿어야 됩니다. 아멘? 나라를 어디를 갑니까? 말이 안 되죠. 근데 진짜로 그런 미혹의 영에 빠져가고 도망가는 사람들이 있더라 이거예요. 자, 네 번째 따라합니다. 교회 사랑. 교회 사랑. 성전 사랑. 애교심. 교회를 사랑한다는 말이에요. 교회를 사랑하고 성전을 사랑해야 돼요. 그러니까 나라 사랑하고 조국 사랑하고 애국심을 가져야 되지만 교회를 사랑해야 됩니다. 교회 사랑하지 않으면 안 돼요. 하나님이 교회는 주님의 몸이거든요. 그렇기 때문에 교회 사랑해야 돼요. 여러분들이 교회 가서 내 손때 한 번 더 묻고 봉사하고 그 애정을 쌓고 교회 하나 지을 때 벽돌 한 장 가서 나르고. 여러분들 봐보세요. 존 워너메이커가 정말 자기가 엄청나게 열심히 일을 해가지고 벽돌을 그걸 사가지고 아르바이트 해가지고 그거를 진짜 벽돌 쌓아가지고 교회를 하니까는 그 성도님들이 어린 나이에 감동을 받아가지고 전부 헌금을 해서 교회가 지어지게 되죠. 근데 이제 나중에 존 워너메이커는 어떻게 돼요? 하나님의 축복을 받아서 백화점 왕이 됩니다. 그래서 그 이름을 따서 메이커라는 말이 유래가 된 거예요. 성경의 66권의 성경책을 백화점이 다 있다. 거기 들어가면 성경에서 아이디를 얻어서 백화점을 처음 만든 거 백화점 왕이 존 워너메이커입니다. YWC에도 그분이 만들었고 전 세계에. 하나님 복을 주신 거죠. 근데 그는 진짜 주일학교 교사고 모든 거 최신부 장관하고 뭘 하더라도 결국은 하나님의 일을 최우선으로 손을 꼽았어요. 내가 다른 일은 다 부업이고 하나님 일은 본업이다. 아멘? 여러분들도 그런 진짜 우리 크리스찬들 중에 그 선조의 위대한 분들의 그런 것을 신앙을 배워야 됩니다. 아멘? 그래서 교회 사랑하고 교회를 멀리하고 그러면 안 돼요. 교회 정말 사랑해야 돼요. 우리가 정말 나중에 정말 핍박이 심해서 교회 나가기 힘든 시절이 올 수 있어요. 우리가 사는 이 시대에. 이제 마귀가 주님 오시기 전에 발악을 하거든요. 악마가 발악을 합니다. 그때가 와요. 그래서 각자 한 사람 한 사람을 순교자의 신앙으로 용사로 키워야 되는 거예요. 아멘? 우리 세대들이 겪을 수 있기 때문에. 죽으면 죽으리라. 이런 순교자의 신앙이 들어가야 돼요. 왜? 당장 죽으면 내가 천국 가니까. 근데 하나님이 두려움이 없애준다고. 아멘? 하나님이 지켜주셔요. 아멘? 다섯 번째 따라합니다. 가족사랑. 가족사랑. 부모사랑. 따라합니다. 효심과 형제사랑. 우애심. 가족을 사랑하고 부모를 사랑하고 효심, 형제사랑, 우애심이에요. 요즘에 봐보세요. 대기업의 그 총수들의 자식들 보면은 재산 다툼 때문에 막 서로 얼마나 서로 싸움하고 그럽니까? 재산 때문에 부모 돌아가시면 돌아가시는 것에 대한 슬픔은 없고
그 재산을 더 많이 차지하려고 내가 그룹을 회장이 되려고 서로 얼마나 싸워요. 그 재산 때문에. 오히려 가난한 사람이 그럴 땐 더 좋아. 근데 요즘 봐보세요. 여러분들이 정말 그 가족을 사랑하고 부모를 사랑해야 돼요. 아멘? 형제들과 절대 싸우지 말고. 북한의 김정은이 봐보세요. 위에 김정남이 죽였잖아요. 자기가 죽을 것 같으니까 먼저 죽인 거예요. 왜? 중국에서 김정남이 세우려고 하는 움직임이 보였거든. 그래서 미리 암살했잖아요. 왜? 그게요, 적그리스도가 한 집안에 나오니까 기독교 집안이었다고 그랬잖아요. 목사님 아들이었어요, 김일성이가. 근데 얼마나 많은 기독교인들을 죽였습니까? 이게 심각한 문제예요. 히틀러는 어떻습니까? 어머님이 크리스찬이었잖아요. 유태인하고 바람난 거 보고 유태인도 600만 명을 학살합니다. 그러니까 오히려 기독교를 알고 아는 곳에서 적그리스도가 나오는 거예요. 배신자가. 모르면 오히려 안 나와요. 오히려 모르면. 아는 곳에서 나오지. 6번째 따라합니다. 이웃사랑. 이웃사랑. 친구사랑. 우정심. 여러분, 성경에서요, 가장 그 우정심을 많이 보여준 사람이 누구예요? 누구예요? 다윗과 요나단. 그죠? 다윗과 요나단 알죠? 요즘에 보니까 CCM 가수 중에 다윗과 요나단이 있어요. 다윗은 위대한 사람으로 굉장히 많이 기록이 돼 있죠, 성경에. 요나단의 이야기가 많이 성경에 나옵니까? 거의 없습니다. 그냥 친구를 위해서 죽었어. 사울 왕이 계속 시기 질투 때문에 사울은 천천히요, 다윗은 만만히요. 하나님이 그 뒤에 있으니까 어마어마하게 더 용기 있게 시기 질투 때문에 하나님이 세운 사울 왕이 시기 질투 때문에 다윗을 죽이려고 합니다. 그런데 다윗은 사울을 죽일 기회가 여러 번 있었어요. 근데 하나님이 세운 사람이었기 때문에 죽이질 않았습니다. 자기가 죽이질 않았어요. 근데 결국은 다윗을 죽이려고 하니까 미리 사울이 다 알려줘요. 아버지가 너를 죽이려고 한다. 그래가지고 다 피할 길을 알려주고 결국은 대신 죽습니다. 친구 대신해서 다윗 대신해서 요나단이 죽어요. 요나단이 어디에 있을까요? 천국에 있겠죠. 여러분, 저는 궁금해요. 요나단이 어떻게 생겼는지. 성경이 별로 안 나오니까 천국 가면 한번 보고 싶은 거예요. 성경에 짧게 나오는 인물들은. 근데 그 요나단은 정말 친구를 위해서 대신 죽는 것보다 더 큰 사랑은 없다고 성경이 말하고 있잖아요. 그렇지 않습니까? 내가 친구를 위해서 죽으려고 하면 그것보다 더 큰 사랑이 없어요. 여러분들이 정말로 주님을 위해서 죽고자 하는 그런 마음, 그 중심을 보시고 하나님은 존귀하게 우리를 쓰실 거예요. 아멘? 하나님의 기름 부은 주의 종류 사명자들은요, 그 사명을 다 감당하기 전에는 죽지 않습니다. 죽게 해달라 그래도 안 죽어요. 하나님이 지키시기 때문에. 그 사명을 감당할 때까지는 안 죽는다고. 아멘? 저는 실제로 26년 동안 주님 일을 하다 죽게 해달라고 기도를 지금도 하고 있습니다. 근데 내 사명을 받았기 때문에, 위대한 사명을 줬기 때문에 하나님께서 그 위대한 사명이 민족 복음화 중에 하나님의 다니엘과 같은 용사 전국에 선교센터를 세워서 하나님의 제자들을 키우는 거예요. 주의 백성들을. 하나님의 용사를 키우는 거야. 그것도 용사. 그냥 용사가 아니라 장수를 키우는 거야. 다니엘과 같은, 요셉과 같은 엄청난 일을 할 수 있는 하나님의 장수들. 정치, 경제, 문화, 외교, 통일화 모든 분야의 수장들을 키우는 거예요. 하나님을 경외하는 사람을. 아멘? 그래서 민족을 복음하는 전략을 주신 거죠. 위대한 비전을 주셨어요. 저한테는. 저는 오직 그거 하나 세우는 게 꿈이에요. 평생에. 아멘? 우리 회사에 하나님이 거부가 되고 큰 돈을 벌어도 결국은 여러분들은 선교사다 세우는 걸 보게 될 것입니다. 아멘? 전쟁과 불쌍한 아이들 데려다가 하나님의 사람을 키우고, 사업가들이
자기 배 채우는 게 아니라 돈 벌어서 정말 저런 아이들을 후원하고 도와라. 가슴으로 자식을 낳아라. 우리가 단돈 5만 원 있어도 살고 없어도 사는 돈이야. 그까짓 거. 그래 안 그래요? 내가 한 명 심은 그 아이가 평생에 하나님의 백성으로 용사로 키움을 받는다면 인생이 바뀌지 않겠습니까? 아멘? 한 명부터 시작하는 거야. 우리 한국에서는 5만 원 갖고 한 달 살기 힘들어요. 근데 아프리카나 그런 데는 화폐 단위 가치가 다르기 때문에 5만 원만 있어도 한 달 동안 교육받고 먹고 자고 할 수 있습니다. 그래서 5만 원으로 한 사람 인생을 바꾸는 거예요. 아멘? 내가 선교지에 가가지고 생명을 걸고 순교하지는 못할 망정 그들을 돕는 일은 해야 되지 않겠습니까? 작게 시작해요. 처음에 작게. 막 풍족하고 뭐 주면 한다고 하지 말고요. 주면 안 합니다. 그런 분들은. 주면 안 해요. 빚내서 하세요. 하나님이 반드시 갚아줘요. 여러분들이 빚내서 하고 하나님은 마음을 움직이는 게 없는 가운데 돕는 사람을 외면하지 않습니다. 나보다 더 어려운 사람을 긍휼히 여기는 사람. 그런 우리 아이들 학생들 잘 들어요. 어릴 때부터 이런 마음을 품고 공부해 보세요. 공부가 잘 된다니까. 아멘? 이제 우리 솔로몬의 앞으로 천재들이 굉장히 많이 나올 거예요. 어떤 애들이 따라올 수가 없어. 지금도 벌써 그러고 있으니까. 막 상상할 수 없는 일이 일어나고 있다니까. 농담이 아니라. 저건 하나님이 만지지 않으면 거의 불가능한 일이야. 아버지께서 만지지 않으면 저렇게 망가지고 망나니처럼 갈 애들이 완전히 새 사람이다. 성령이 기름 부어가지고 하나님께서 제자로 만드니까 놀라운 일을 행하는 거예요. 따라올 수가 없어요. 같은 그 수준대 애들이. 따라하면 7번째 자신사랑, 자신사랑, 자애심. 자기 자신을 사랑해야 되는데 자존감이 요즘에 애들이 얼마나 떨어져 있는지 말도 못해요. 부모한테 별로 칭찬을 못 들어봤어요. 목사님들도 자존감이 많이 떨어져 있어요. 하도 교회가 붕이 안 되고 어려우니까 전도도 안 되고. 처음에는 엄청 봉사 되려고 열심히 노력하고 공부도 열심히 하고 수도 없이 했는데 자기 생각대로 안 돼. 세상이 유혹이 너무너무 강력하거든. 유혹이 너무너무 강력한데 성도들은 되게 똑똑해지고 머리가 정보도 홍수시대에 살고 있고 CTS나 이런 방송 보면 스타 강사들이 질비해 있고 그냥 맨날 비교하고 어지간해가지고 감동을 못 받는 거예요. 그 비교하는 거예요. 시대가. 근데 성령님의 역사는요. 시대의 시종관을 다 초월합니다. 아멘? 우리의 생각대로 되는 게 아니에요. 우리가 뭐 이렇게 될 것이다 생각으로 성경 공부만 한다고 해가지고 그 사람이 성령의 역사를 강하게 체험하는 건 아니에요. 진짜로 주님을 사모하면요. 성경 한 구절을 보더라도 그 한 구절에서 굉장히 많은 영감을 얻고 하나님이 지혜를 주셔서 놀라운 일을 행할 수도 있어요. 아멘? 오히려 내가 공부한 지식이 사람을 죽일 수도 있다니까. 사람을 정죄하고 핍박하고 어설프게 잘난 척하고 그러면 안 된다고요. 여러분 봐보세요. 지구사랑, 하나님 사랑, 경외심. 요거 하나만 딱 우리가 가져도요. 하나님은 질투의 하나님, 하나님 눈에 드는 거예요. 아멘? 경외해, 경외해. 내가 이번에 이 4일간의 집회 동안 여러분들 다른 단어 하나도 생각이 안 나도 이 하나님을 경외하겠다는 거, 이 결심만 서도 여러분들은 절대로 하나님께 외면받지 않고 앞으로 귀하게 쓰임받을 것입니다. 아멘? 공경하고 두려워하는 마음이 내 안에 들어오면 평생을 내가 하나님을 1000번을 감동시키겠다 결심하면 한 번만 감동을 시켜도 우리 인생의 평생 간증거리가 될 것이고 그 간증거리로 인해서 내 걸음마다 하나님이 역사하는 증표들이 수도 없이 나타날 수 있는데 여러분들이 평생을 하나님을 공경하고 두려워하며 살겠다고 이렇게 하는 거죠. 두 번째는 여러분들이 이제 나도 받았으니까. 근데 제가 이렇게 이 사역을 진짜 오랜 시간을 17년 동안 선마을과 2000회를 다녀보니까요. 받기만 좋아하는 사람들이 있어. 참 안타까워. 맨날 보면 받으러만 댕겨. 여기 받으러 댕기고 저기 받으러 댕기고 그렇게 살라고 주님이 창조한 거 아니잖아. 받았으면 갚을 줄도 알아야지. 아멘? 그리고 남한테 베풀 줄도 알아야지. 그렇게 추접스럽게 살라고 하나님이 그 창조한 거 아니잖아. 그래 안 그래요?
이제 베풀면 살아야 돼. 쓰고 빌려주고 막 풍족하게 해도 남을 정도로. 아멘? 여러분들 심어야 됩니다. 공짜는 없어요. 내가 공짜는 없다고 했잖아요. 하나님을 감동시키면 보너스는요 어마어마하게 넘치게 주셔요. 하나님을 감동시켰을 때. 그러면 어떻게 하나님을 감동시킬 수 있을 건가를 항상 생각하는 거야. 항상 마음판에 새기고. 그리고 여러분들이 이제 하나님 안에서 비전을 받았다면 비전 선언문 이제 내일 거기서 써서 우리가 드리잖아요. 그러면 여러분들은 그거를 이제 액자에다 넣어가지고 아침에 출근하기 전에 아이들 학교 가기 전에 딱 문 앞에다 보고 매일 한 번씩 보는 거야. 아침마다 보고 가는 거지. 내 잠재된 의식을 깨워주는 거예요. 아, 내가 이랬었지. 거기서 결심했었지. 그 결심이 시들어지지 않도록. 아멘? 그걸 실천하기 위해서 노력을 하는 거예요. 그 다음에 나라를 정말 사랑해야 돼요. 애국심. 나라를 팔아먹으려고 하고 진짜 이 대한민국에요. 지금 세력들이 아주 안 좋은 세력들이 있어요. 저는 그걸 알아요. 전국 교직원 노동조합. 이 사회주의 주체사장, 거기 선생님들 출신들 중에 정교조 출신 선생님이 간증한 영상이 있어요. 사람은 죽으면 영혼이 없다고 선대를 시킨다는 거야. 혁명가업을 완수하는데 장애된 사람 다 처단시켜야 된다. 선생들이 그렇게 소외를 시킨다는 거야. 전교조에서. 자기는 모르고 들어갔대, 거기는. 전국 교직원 노동조합인지만 알았대. 그러니까 사회주의 주체사상을 가르치는데 지금 제가 그 영상도 있어요. 얼마나 지금 이게 심각한지 말도 못해요. 청소년들이 65%가 6.25 전쟁이 남한하고 미국이 북한으로 쳐들어간 전쟁이라고 그렇게 65%가 말을 했어요. 청소년들이. 심각한 역사 왜곡을 하고 있는 거지. 우리나라하고 미국이 북한으로 쳐들어갔습니까? 예? 청소년이 65%가 설문조사에서 그렇게 답했다고요. 서초동에 인원고등학교 학생들이 주체사상 가르치는 거 부모들하고 아이들이 들고 일어났잖아. 왜 아이들한테 학생들한테 주체사상을 쇠뇌시키고 가르치냐? 부모들이 들고 일어났어요. 그것 때문에 그런 거예요. 싸운 거예요. 뉴스에 나왔잖아요. 많이. 제가 아는 어떤 크리스찬 부모도 그 종교조 조직이 모르고 들어갔대. 선생님인데. 그래서 그 조직이 그 실체를 알고 나서 나왔다 그러더라고. 근데 그 조직이 정교조뿐만 아니라 민주노총이고 어디고 그 단체들에 정말 많이 들어가 있어요. 김일성이가 북한이 그렇게 잘 나가는 곳이면 국민들이 가장 왜 최악의 국가고 그렇게 기독교인들이 짓밟아 죽이고 수많은 사람을 죽이냐고요. 고깃국물에 쌀밥에 흰 쌀밥에 고깃국물 먹겠다고 김일성이 때부터 구호를 외치는데 지금도 하잖아. 응? 지금 그런 구호 외치는 나라가 있다니까. 우리는 지금 먹을 게 풍족해서 피자도 먹다가 뭐 버리고 막 그러는데, 응? 참 안타까운 일이. 그리고 원래는 공산주의 주체사상이 뭐예요? 전부 다 같이 잘 먹고 평등하게 나눠서 잘 살자. 근데 지금까지 해보니까 다 지들만 잘 먹고 잘 살잖아. 위에 멤버들만. 국민들은 다 굶어 죽고 있고. 죽으라고 농사 짓고 일하고 고생했더니 내 것이 아니야. 다 상납해야 돼. 그럼 누가 일하려고 그러겠나고. 그래 안 그래요? 그래 땅이 이제 비옥해지고 결국은 다 응? 지금 푸틴 봐봐요. 러시아도 수많은 크리스찬들을 죽였잖아요. 지금 저걸로 인해서 저 사람은 이제 끝났어요. 생명이. 푸틴은 막다른 길까지 갔다고 지금. 앞으로 거짓 평화를 외치는 사람이 나올 것입니다. 그게 적그리스도입니다. 정말 믿습니까? 진짜 평화주의자 같지만 아닙니다. 그에게 우상에게 절하지 않으면 이제 실제로 죽입니다. 그런 적그리스도가 출몰할 날이 멀지 않았다 이거예요. 정말 우리는 지금 마지막 때의 마지막을 살고 있어요. 제3성전 그 건립 준비가 끝났어요. 이스라엘에서는 지금. 건립할 준비가. 정말 성경에서 말하는 아마겟돈 전쟁이 일어나는 건가? 3차 세계대전? 저는요, 하나님이 용 3마리가 이렇게 싸움을 하는, 불을 품고 싸우는 걸 보여주더라고요. 그 3차 세계대전을 의미하는 거예요. 아, 정말 일어나겠구나. 서양 제국의 테러 일어나기 전에 저는 그걸 다 봤어요, 환상으로. 그리고 다 써서 보낸 게 있어요. 서양 제국의 극심한 테러 때문에 몸살을 앓게 될 것이다.
사이비 종교들. 봐보세요. 여기다 이제 그 지금 이슬람이 자살 폭탄 테러자들을 어떻게 여러분들이 양성한지 아십니까? 이슬람에서 12살, 13살 이런 어린아이 있잖아요. 이제 초등학교, 우리나라로 보면 초등학교 졸업하는 그런 나이예요. 14살, 13살 이런 나이에요. 마약과 이런 섹스에 중독을 시켜요. 아이들은 지하 벙커에서. 여자들은 완전 놀이개입니다. 그래가지고 향락을 맛보게 합니다. 그러고 나서 폭탄을 싣고 가서 터뜨리게 해요. 그러면 너희는 이제 천국에 가는데 엄청난 왕노를 하면서 아까 말한 72명 후디스 있잖아요. 그런 우리나라로 말하는 미스 코리아 같은 그런 여성들을 거느리면서 너는 왕처럼 살 거다. 이렇게 미혹을 해갖고 세뇌를 시켜놨어요. 그러니까 얘네들은 죽는 게 하나도 안 두려운 거야. 근데 우리 대한민국 이슬람 인구가 많아지면 어떻게 돼요? 막 폭동이 일어나고 자살 폭탄 테러가 우리나라에서도 일어날 수가 있는데 박근혜 정부에서 저기 그 익산에다가 할랄 단지를 만들려고 했어요. 50만 평을 조성하려고 했다고. 그걸 누가 앞다퉈서 하려고 했는 줄 알아요? 황교안 총리가 하려고 그랬어요. 황교안 국무총리가 그 총리를 법무부 장관 하다가 총리를 당신 시켜줄 테니까 익산의 할랄 단지를 통과시키라고. 이혜훈 이분이요 이슬람 전문가예요. 이혜훈 국회의원 아시죠? 사랑교회 다니는 그분이 저희 교회에 와가지고 간증한 얘기예요. 자기가 그래도 크리스찬이니까 황교안 총리에게 이슬람에 대해서 얘기를 하고 우리가 그거 세우는 대한민국의 인구가 이슬람이 100만이 금방 늘어나 버려요. 50만 평이다 그 조성하면 거기서 일하는 사람들 가족들 해서 100만이 금방 늘어나 버립니다. 인구가 이슬람 인구가. 그럼 이 대한민국이 이제 아까 그랬던 폭동 자살 폭탄 테러 소요 사태가 일어난다고요. 근데 하나님의 은혜로 막았다고 지금. 근데 하나님이 용서하질 않아. 이명박 대통령 때도 스쿠프법을 통과시키려고 했어요. 이슬람 그 자범을 받아가지고. 이게 감옥 간 게요. 우연이 아니에요. 여러분들 하나님의 눈으로 봐야 돼. 여러분들은 그런 걸 잘 모르잖아 자세히. 저는 알아요. 여러분들 차별금지법 그런 거 통과시킬 때 그냥 통과되는 게 그냥 하는 게 아니에요. 국회의원 사무실에 막 항의 전화한 거예요. 저는 막 했어요. 당신들 이거 통과시키면 하야운동 하겠다. 막 항의 전화한 거예요. 가만히 있으면 통과된다니까요. 복음 전하기 힘들어져요. 앞으로 우리가 기독교가 뿌리 내리기 힘들어진다고. 누군가는 싸우는 사람이 있어야 돼요. 기독교를 방해하고 정말 복음을 못 전하게 하고 하나님의 나라를 그게 누군가가 하기 때문에 가만 냅두면 다 넘어가는 거 영국처럼. 사람을 죽여도요. 스쿠프법이 통과되면요. 감옥을 안 가요. 이슬람법을 따르기 때문에. 이슬람은 사람을 죽여도 감옥을 안 간다니까. 여자 죽이는 거 파리 목숨이에요. 그럼 한 나라에 법이 2개가 있는 거야. 그 나라 정부 법이 있고 이 스쿠프법이 통과되면 이슬람법을 따른다고 걔네들은. 사람을 죽여도 감옥에 안 가요. 그런 것들을 구체적으로 알아야 되는데 무조건 그냥 좌편이니 우편이니 우리는 하나님의 나라를 수호해야 됩니다. 아멘? 기독교를 핍박하고 하나님의 나라를 정말 핍박하고 정말 그 교회를 어떻게든지 말살하려고 하고 이런 것들은 절대로 우리가 목숨 걸고 지켜야 돼요. 절대 그냥 지켜지는 게 아니에요. 앞으로 우리 솔로몬에서 수많은 인재들이 나와서 저는 내 꿈이 있어요. 평생 소원이 내 꿈이 뭐냐면 대한민국 기독교 국가 만드는 게 꿈이야. 아멘? 할 수 있는 데까지 해보려고. 같이 하시자고요. 아멘? 우리가 그런 사명감을 가지고 거룩한 목적으로 한번 같이 힘을 합쳐보다니까요. 저는 대한민국 전역에 이제 앞으로 선교센터가 세워지면 진짜로 합니다. 제자들 키워가지고 전략적으로 학원 복음화 그리고 각 지역에 전략적으로 복음화하는 전략을 세울 거예요. 그 성령의 기름 부음이 늦은 비에 성령의 역사가 이렇게 나타나도록. 아멘? 교회 진짜 사랑해야 됩니다. 애국심 나라 사랑하고 교회 사랑해야 돼요. 여러분 이제 우리 세계로 선교회 지금 교회 거의 다 이제 지어가고 8월 말이면 이제 완공이 되고 그러잖아요. 정말 여러분들이 사랑해야 돼. 한 번 더 가고 그리고 진짜 이사 가세요. 이사 가는 사람이 이제 많아질 거예요. 아멘? 근데 그게 축복이야. 내가 그 교회에 뼈를 묻을 각오로. 아멘? 정말 이제 아빠 하나님의 영광을 위해서 우리는 이 7가지를 하자니까요.
앞으로 7가지. 그 다음에 가족하고 부모를 사랑하지 않고 부모에게 효도하지 않는 자식은 절대 축복 못 받아요. 하나님께서요, 이 축복을 주는 것이 있는데, 첫 번째는 예수님을 내 목숨보다 더 사모하고 사랑할 것. 아멘? 두 번째는 내가 섬기고 있는 교회의 담임 목사님을 두 번째로 사랑하고 존경해야 돼요. 그분이 잘났건 못났건 간에 하나님이 모세처럼 내 곁에 영적인 아버지로 세워줬잖아. 그러면 순종해야 돼. 순종을 해야 되는데 마음 아프게 하면 안 돼. 영적인 아버지를. 제가 이것도 사연 얘기하면 많아요. 어떤 데는 목사님을 때린 데를 봤다니까 내가. 판달 입원시키고. 하나님 생명 걷어가 버려. 난 그걸 봤어요 진짜로. 하나님이요. 우리가 이제 우리 돕농사에서 평신도의 영역이 있고 목사님 영역이 있어요. 그걸 뭐 함부로 막 이렇게 이러다 저러다 말해도 안 되는 거예요. 영역이 달라. 근데 우리도 이제 돕는 사역자의 달란트는 있는 거지. 목회자의 신분을 갖고 있어요. 평신도도. 아멘? 그 다음에 친구를 진짜 사랑하고 우정. 내 가장 친한 친구 있잖아요. 떠오르는 사람 있으면 그를 꼭 전도하고 그를 정말 하늘나라 갈 수 있도록 여러분들이 친구들 전도하고 그렇게 하세요. 그리고 마지막으로 진짜 자기 자신 사랑해야 돼. 내가 하나님 앞에는 가장 낮은 자지만 사실 난 사랑해 내 자신을. 그런 마음이 있어야 한다고. 근데 요즘에 아이들이 자기 자신을 사랑하지 않으니까 막 학대를 해. 자기 자신을 학대하고 굉장히 이제 그런 아이들이 너무 많아. 그래갖고 우리 아이들이 사춘기 시절에 그냥 집을 나가버리고 근데 한 번 집 나가서 잘못되면 그냥 완전히 나락으로 떨어지는 잘못된 사람들 만나서 죽는 아이들도 나왔고 별일이 다 생기는 거야. 가출을 해가지고 호기심 때문에 그런 일을 했다가 그런 자살 그 가출 충동을 느끼는 아이들이요 얼마나 많은 줄 아닙니까? 2명이 1명이 가출 충동을 느낀다는 거예요. 10명에 9명이 자살 충동을 느껴본 적이 있다. 청소년들이 대답한 얘기예요. 한 번쯤 자살 충동을 느껴본 적이 있다고 대답한 애들이 10명에 9명. 청소년들이. 이게 프로테지가 나왔어요. 그리고 우리 대한민국의 청소년 자살률이 실제로 전 세계에서 2위입니다. 전 세계에서. 어른하고 합치면 1위예요 지금. 어른하고 합치면. 너무너무 높아요. 불명예스러운 것도 1위 하는 게 많아. 잘하는 것도 1위 하는 건 많지만은 안타까운 일이에요. 그래서 우리가 정말 자기 자신 사랑하는 사람은 절대 친구가 없고 우울증이 와요. 이게 자살 충동을 느끼는 사람들 특징이 뭐냐면 우울증이 오더만. 우울증이 와. 근데 영적으로 저는 그걸 어떻게 알고 있냐면 그 가족들 중에 고집 세고 굉장히 교만한 영에 사로잡혀가지고 수많은 가족이 막 엄청 고통을 겪어. 그래가지고 뭘 말해도 안 먹히니까 이 사람이 우울증이 오는 거야. 우울증이 왔는데 막 진짜 내 친한 친구가 또 어떤 그 자살을 했거나 막 그래가지고 또 자살 충동을 느끼는 애들도 있고 내가 공부가 우상이 돼가지고 내가 얘기했잖아 지난번 서울대 가네. 서울대 갔는데 가보니까 다 서울대 간 애들 전교 1등 안에만 온 거예요. 그러니까 굉장히 허하고 친구도 자살하고 그러니까 우울증이 와가지고 막 자살까지 생각을 한 거지. 그 어둠의 영이 있어요. 그걸 부추기는. 그 영이 딱 나가니까 막 펑펑 우는 거야. 이제 어떻게 살아야 될지 알 것 같다. 내 자신이 소중함도 이제 알 것 같고. 아이들이 이렇게 귀신이 들리고 틈타는 아이들도요. 다 이유가 있어요. 그게. 분명히 들어가는 통로가 있다고. 어둠의 영이. 그래서 여러분들이 7가지 하나님을 경외하고 선교하고 애국심, 애교심. 그래서 우리 솔로몬에서 오늘도 아까 보여드린 그 교재 있잖아요. 단순해 보이지만 거기에 있는 말씀 그대로 믿고 내가 일주일에 한 번씩 여러분들이 뭐냐면 가족 예배를 드리세요. 가족 예배를 드리면 굉장히 기쁨이 옵니다. 그리고 우리 공방에서도 저걸 이제 큐티 교재로 쓰고 그러는데 그래서 저걸 가지고 정말 우리 하나님을 경외하자. 하나님을 경외했더니 하나님이 이렇게 재물의 축복도 주고 뭐 그런 것을 눈에 다 보이는 거예요. 다 사람은 축복받고 싶거든요. 근데 하나님이 그 축복의 문이 열리는 것은 그냥 열리는 게 아니에요. 뭔가를 해야 돼. 아멘? 축복에는 관문이 있어요. 통과해야 되는 관문.
1차 관문을 통과하면 이제 나중에 2차 축복이 또 있어요. 그거는 뭐냐면 나중에 이제 그 사람이 그릇만큼 또 시험이 와요. 그걸 딱 이겨내면 더 큰 축복이 와. 근데 이제 계속 하나님을 감동시키고 하나님이 원하는 삶을 살잖아요. 그럼 축복의 문이 완전히 그냥 열려요. 아멘? 하는 일마다 만사에 형통합니다. 근데 내가 이제 중간중간 하나님의 영광을 가리거나 뭔가 하면 하나님이 브레이크를 밟아요. 왜? 타락할까봐. 잘못해도 축복을 받으면 안 되잖아. 그러니까 하나님 브레이크를 밟는다고. 그 사람을 영혼을 위해서. 너 뭐 잘못했는지 거울 보고 기도하고 네 자신이 내 앞에서 뭘 잘못했는지 한번 봐. 하나님이 브레이크를 밟아줘요. 그게 얼마나 감사한 일이야. 안 하고 브레이크를 안 밟으면 어떻게 해요? 타락하니까. 하나님이 그게 수율을 조절해요. 그래서 여러분, 이제 시간이 그렇게 많지 않아요. 시간이 많지 않다는 걸 뭘 말하냐면, 이제 정말 우리가 주님 만날 날이 우리가 10년, 20년이나 세월, 30년 이게 너무 빨리 지나가더라고. 그래 안 그래요? 우리가 사는 이 시대에, 제가 노양근이 지금 살아있는 이 시대에 주님이 재림할 거라고 저는 확신해요. 날과 시는 모르지만 내가 살아생전에. 그러니까 우리 아이들에게도 얼마나 우리가 정말 분위기나 이런 모든 부분을 잘 물려줘야 되잖아요. 그렇잖아요? 지금 부모나 어른들이 잘못하면요, 아이들이 고통받아요, 나중에. 오늘 내가 이제 좀 무거운 내용들을 영상을 보여줬잖아요. 왜 그걸 보여주냐면 여러분들이 또 이제 경각심을 일깨워주기 위함이에요. 누구든지 간에 한 번 구원이 영원한 구원이 아니라는 걸 알아야 됩니다. 구원은 끝까지 지켜야 되는 것입니다. 아멘? 구원에 이르게 해야 되는 거예요. 그러면 끊임없이 우리는 쉬지 않고 기도하고 마귀 유혹에서 벗어나려고 발버둥 치고 노력을 해야 돼요. 그냥 되는 게 아니에요. 딱 한 번만 교회 나가고 한 번 예수 영접했으면 그냥 평생 천국 가고 그냥 된다고 하면 얼마나 좋겠어. 그러면 마음대로 살고 죄 짓고 살고 이래도 맨날 천국 가겠네? 응? 남에게 피해 주고 마귀 짓하고 살아도 천국 가는 거야? 맨날 그러고 살면? 거듭나지 않는 삶을 살면 예수 믿는다 그러면서 예수 안 믿는 사람보다 더하네? 남에게 피해 입히고 살고 교회 가가지고 사기치고 댕기고 그런 사람들이 있더라니까. 진짜로 하나님을 두려워하질 않아. 하나님이 있다고 의식하고 살질 않아요. 그런 사람은 천국 못 가요. 그래서 진짜 중요한 거는 여러분들을 하나님이 한 사람 한 사람 쓰시길 원합니다. 아멘? 여러분들이 이제 하나님 앞에 정말 이제 진실되게 내 안에 있는 것을 다 내려놓고 내 생각, 내 자아 모든 걸 다 털어놓고 내려놓고 빈손으로 왔다 빈손으로 가는 게 인생입니다. 이제 물질, 명예 모든 거 주님께 맡기세요. 어차피 주님 거예요. 내 거 아닙니다. 아멘? 그거 뭐 건물 하나 있다고 내가 그거 가지고 천국 갑니까? 돈 100억 있으면 그 100억 갖고 천국 갑니까? 천국에 땅 한 평도 못 삽니다. 그것을 만약에 가난하고 어려운들을 병자들을 나눠주고 하나님의 복음을 전하고 백성을 살리는데 그걸 썼어. 그러면 천국에 다 그게 쌓여요. 다 내 집에 에메랄드 진짜 보석으로 하나님이 꾸며준다고. 아멘? 내 집에 완전히 천국의 집이 보석으로 꾸며진다니까. 상상할 수 없는 일들이 일어나요. 천국과 아까 지옥 그거하고는 정반대야. 천국은. 그렇기 때문에 여러분들은 진짜로 천국 가셔야 돼요. 아멘? 우리 솔로몬에 한 번 만나고 저희 캠프에 오는 수많은 아이들은 다 천국을 가야 돼요. 그리고 그냥 비실비실하게 천국 가는 거 아니고 정말 리더자가 돼가지고 앞으로 하나님을 감동시키는, 그리고 정말 리더자가 돼서 많은 일을 하고 주님 만나야지. 저는 평생에 딱 소원 한 가지예요. 사도 바울 선생이 하셨던 일의 절반은 좀 하게 해주십시오. 그분만큼 할 자신은 없더라고. 내가 보니까 믿음이 그만큼은 부족한지.
그분 절반 정도는 나도 하고 일을 하고 만나고 싶은 거예요. 그 정도는 할 수 있을 것 같아. 아멘? 여러분들도 그런 마음으로 앞으로 준비하시고 사십시오. 그리고 인생의 좌우명을 하나님을 내가 1000번을 감동시키겠다는 결심으로 좌우명을 바꿔보세요, 한번. 응? 제가 이거 강의했더니 옛날에 그 진주조대교회에서 그 이경은 목사님이 그 다음 주에 현수막을 걸더라니까. 어떤 목사님은 내가 이거 우리 회사의 사원이 하나님을 1000번 감동시키는 삶을 살자, 이걸 알루미늄으로 딱 회사의 벽에 붙어 있으니까 교회에다가 바로 글자 사가지고 붙이더라니까. 우리 교인들도 전부 다 좌우명으로 이걸 삼읍시다. 아멘? 사모님 하면 어때요? 목사님 하시면 어때요? 좋지 않습니까? 하나님이 그 글자 딱 걸리는 순간 좋아할 거예요. 하나님이 기뻐하실 것 같아. 왜? 하나님을 의식하는 거예요. 하나님을 1000번 감동시키는 삶을 살자. 그죠? 야, 그거 멋있잖아요? 사운이잖아, 사운. 인생의 좌우명으로. 우리가 연약해도요, 감동시키기 어려워. 맨날 자신과의 싸움에서 질 때도 너무 많고. 그러나 그걸 한번 마음을 먹는 것이 참 어려운 일이잖아요. 그래, 안 그래요? 근데 해보려고 노력도 안 해보고 그러면 안 되잖아. 한번 노력을 해봐야지. 예? 그래서 그런 마음으로 이제 오늘은 정리하는 마음으로 말씀을 드립니다. 그리고 아까 말한 것처럼 이제 큐티에도 꼭 하십시오. 교회에서 가정의 행복을 위해서. 그리고 아이들이 더욱더 행복하고 나중에 하나님을 감동시키는 리더자가 되기 위해서 우리 솔로몬의 그 책이 영적 교제예요. 그거 말씀 외워줘서 내가 신비에 새겨지면 1년 동안 그거 가지고 교제 가지고 한번 가족 예배를 드려봐요. 그리고 또 하나는 우리가 이번 주에 지금 강의했던 내용 있죠? 이거 지금 전부 다 내가 찍었잖아요. 가면은 뭔가 어려운 일이 닥치고 힘들고 어려울 때 또 우리가 삶에 돌아가면 막 치열하게 살다 보면 또 잊어버려요. 그죠? 그 영상을 제가 다 찍어 놓은 거를 다시 보세요. 재탕에서. 지금 제가 우리 채널을 만들었어요. 우리 솔로몬에서. 이제 본격적으로 이것저것 간증부터 해서 한 토막씩 올리고 수많은 영상들, 컨텐츠들 이런 것들을 저희가 찍어서 솔로몬의 노양근 채널이나 아니면 솔로몬 채널 이렇게 유튜브에 치시면 아마 뜰 거예요. 노양근 제 이름 치시거나 이제 그렇게 하면 그래서 그런 것들을 좀 보세요. 보시고 내가 지치고 힘들 때 한 번씩 보세요. 예전에 이런 내가 마음에 감동이 있었지. 이런 생각을 내가 결심을 했는데 결심이 또 약해질 때 그럴 때 한번 보시면 다시 다짐하는 시간이 될 수 있고 또 여러분들이 잊지 않고 또 오래 생각하고 살 수가 있을 거예요. 그래서 저는 지금껏 우리 솔로몬 캠프 이거를요 16, 17년 전에 지금 해왔는데 정말 많은 사람들이 인생을 바뀌는 걸 봤어요. 하나님이 그들을 통해서 영광 받고 축복을 주셔서 인생 역전. 근데 잘 먹고 살자고 인생 역전 하는 게 아니에요. 하나님 앞에 이제 중심이 올바르게 쓰라는 거지. 그리고 우리가 이제 분명히 앞으로 힘있게 뭔가 할 수 있을 거예요. 때가 되면은. 아멘? 그리고 만약에 하나 물어볼게요. 나중에 제가 목숨을 걸고 생명을 걸고 하나님 일을 해야 된다. 그럼 여러분들 합류하시겠어요? 진짜요? 지금 아멘 한 사람 내가 기억할 거니까 다 이름 적어놔야 되겠어. 응? 그래서 우리 아이들이요 캠프에 왔던 애들 내가 물어봤어요. 이 얘기를. 전부 다 오겠다는 거예요. 대표님 나중에 우리가 커서 애들이 다 청년이 됐더라니까. 그래가지고 나중에 진짜 이 대한민국 기독교 국가를 만들고 큰 일을 한번 할 때 우리가 뭉쳐야 되거든. 힘을 뭉쳐야 돼. 그래서 그때 한번 크게 한번 뭔가를 해보려고 할 때 우리 힘을 합치자고요. 아멘? 그래서 한번 모이자. 그럼 뭐 해야 돼? 응? 그럼 우리 이제 사모님하고 또 우리 솔로몬하고 계속 관계가 이제 더 활성화가 되고 더 잘 돼서 더욱더 강력하게 이 대한민국의 법을 만들 수 있는 정도의 힘이 있어야 돼. 교육의 정책을 만들고 법을 만들고 그리고 제안을 했을 때 그 조직이 막강해지면은 저 사람들은 대한민국에 정말 많은 사람들을 이롭게 하는 정책을 펴는 조직이야. 수많은 사람들을 행복하게 하는 조직이야. 정말 꼬투리 잡을 게 하나도 없네. 응? 너무너무 보니까 많은 사람들에게 좋은 일을 하고 선한 영향력을 끼치는 조직이네. 그러니까 저 사람들이 보니까 다 요지에 정치, 경제, 문화 모든 분야에 수장들이 다 돼 있는 거야. 금방 통과가 되는 거지. 아멘? 그런 소망을 가지고 함께 해봅시다. 아멘? 자,
기도하겠습니다. 여러분들은 오늘 가슴에 손을 얹고 또 아프신 분들은 아픈 부위에다 손을 얹고 하나님이 만지실 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 이 4일 동안의 이제 집회를 마쳤습니다. 우리가 마음속에 받은 감동이 있다면 하나님이 주시는 명령으로 알고 그것을 지켜 행하고 주님 오시는 그날까지 하나님을 감동시키는 삶을 살아갈 수 있도록 저희들을 붙잡아 주시옵소서. 저희들을 붙들어 주시옵소서. 우리가 잘 먹고 잘 사는 것에 목표를 두는 것이 아니라 정말 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 아버지의 뜻을 헤아리고 아버지의 뜻대로 살기 위해서 발버둥 치는 저희들이 될 수 있도록 참된 제자의 삶을 살 수 있도록 저희들을 붙들어 주시옵소서. 아버지 하나님, 지금 저희들은 너무너무 연약하고 지금 환경은 너무너무 열악합니다. 하지만 주님만 바라보고 나아가기를 원합니다. 저에게 영권, 인권, 물권 다 허락하여 주시고 동역자도 붙여주시고 가는 걸음걸음마다 놀라운 주님의 영광이 드러나고 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. 거룩한 꿈을 품습니다. 그 꿈이 이루어지게 하여 주옵소서. 이제 가슴으로 자식을 낳기를 원합니다. 한 영혼부터 시작하기를 원합니다. 그 영혼을 도와서 하나님의 심장을 가진 제자로 양성하는데 혼신의 힘을 정성을 다해서 다할 수 있도록 도와주시옵소서. 이제 시작입니다. 이걸로 끝나는 것이 아니라 이제부터 결단하고 마음에 결심하는 심령 속에 아버지 역사하여 주셔서 하나님이 함께하는 증표들을 보여주시옵소서. 저희들을 위로하여 주시옵소서. 도와주실 줄 믿습니다. 아버지 하나님이여, 아프고 병든 사람들이 있습니다. 그들을 만져주시옵소서. 정말 하나님 일 한들에 병들지 않고 더욱더 건강한 몸으로 저희들의 영혼육을 붙들어 주셔서 정말 하나님 일을 하는데 부족함이 없도록 열정을 가지고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 뭐 주면 한다는 것이 아니라 하면은 하나님께서 보여주실 줄로 믿습니다. 다 이루셨다고 말씀하셨습니다. 우리에게 이미 다 주셨다고 말씀하셨습니다. 아버지, 저희들이 영안 열려서 남들이 보지 못하는 것을 비밀을 보게 하여 주시옵소서. 하나님의 음성을 들을 수 있게 하여 주시옵소서. 매일매일 주님을 만나게 하여 주시옵소서. 말씀을 가까이 하게 하여 주시옵소서. 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 도와주시옵소서. 주님께서 저희들과 평생 이제 함께하여 주실 줄 믿고 저희들이 타락하지 않고 주님만 바라보며 하나님을 경외하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 간절히 믿사옵고 축복하며 기도 올립니다. 아멘. 자, 오른손 한번 들어보세요. 오른손. 저를 따라합니다. 나는 하나님을 경외하겠습니다. 나는 반드시 선교하겠습니다. 나는 나라를 사랑하겠습니다. 나는 교회를 사랑하겠습니다. 나는 가족을 사랑하고 부모님께 효도하겠습니다. 나는 이웃과 친구들을 내 목숨과 같이 사랑하겠습니다. 나는 누구보다 내 자신을 사랑하겠습니다. 아멘. 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 자, 오른손 한번 들어보십시오. 주먹을 꼭 잡으세요. 나는 하나님을 천번 감동시키겠습니다. 나는 주님을 위해 살겠습니다. 주여, 나에게 주의 심장을 주시옵소서. 나는 하나님을 경외하겠습니다. 나는 주님의 영광을 위해서 성경 보겠습니다. 나는 주님의 영광을 위해서 공부하겠습니다. 나는 주님의 영광을 위해서 기도하겠습니다. 오직 예수, 오직 예수, 오직 예수. 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다.